اب ہم چیپٹر نمبر 1 کلاس نمبر 8 میں سٹروکس کو آپس میں ملانے کا طریقہ سیکھیں گے، جسے ہم جوائننگ پرنسپل کہتے ہیں، جن کے لیے 3 اصول استعمال ہوتے ہیں جن پر عمل کرنا لازمی ہے۔ اصول نمبر 1، جو سٹروک جہاں پر ختم ہوتا ہے وہاں سے دوسرا سٹروک شروع ہوتا ہے، اور اسی طرح ہر ایک سٹروک کے ختم ہونے پر اگلا سٹروک شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر سٹروک کی ڈائریکشن کا خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی جو سٹروک نیچے سے اوپر لکھے جاتے ہیں انہیں نیچے سے اوپر لکھنا چاہیے، جو سٹروک اوپر سے نیچے لکھے جاتے ہیں انہیں اوپر سے نیچے لکھنا چاہیے، جبکہ تمام ہاریزونٹل سٹروکس بائیں سے دائیں طرف لکھے جاتے ہیں۔ اصول نمبر 2، جب تک آخری سٹروک ختم نہ ہو پنسل کو ہٹانا نہیں چاہیے۔ اصول نمبر 3، تمام سٹروکس کو آپس میں برابر لکھنا چاہیے۔ یہاں پر پی ٹی ایل میں پی سٹروک جو کہ ڈاؤن سٹروک ہے، یعنی اوپر سے نیچے درمیان والی لائن تک لکھا جاتا ہے۔ جہاں پر پی سٹروک ختم ہوتا ہے وہاں سے ٹی سٹروک کو بھی نیچے کی طرف لکھا جاتا ہے، کیونکہ ٹی بھی ڈاؤن سٹروک ہے، اور پھر جس جگہ ٹی سٹروک ختم ہوتا ہے وہاں سے ایل سٹروک شروع ہوتا ہے، جو نیچے سے اوپر کی طرف لکھا گیا ہے، کیونکہ ایل اپ سٹروک ہے جو درمیان والی لائن پر ختم ہوتا ہے جہاں سے ٹی سٹروک شروع ہوا تھا۔ یہاں پر ایش بی ایل میں ایش سٹروک جو کہ ڈاؤن سٹروک ہے، یعنی اوپر سے نیچے درمیان والی لائن تک لکھا جاتا ہے۔ جہاں پر ایش سٹروک ختم ہوتا ہے وہاں سے بی سٹروک کو بھی نیچے کی طرف لکھا جاتا ہے، کیونکہ بی ڈاؤن سٹروک ہے، اور پھر جس جگہ بی سٹروک ختم ہوتا ہے وہاں سے ایل سٹروک شروع ہوتا ہے، جو نیچے سے اوپر کی طرف لکھا گیا ہے، کیونکہ ایل اپ سٹروک ہے جو درمیان والی لائن پر ختم ہوتا ہے جہاں سے بی سٹروک شروع ہوا تھا۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کو ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ آر اپ اور آر ڈاؤن یا ایچ اپ اور ایچ ڈاؤن آپ چیپٹر نمبر 4 میں سیکھیں گے۔ تب تک جن الفاظ میں آر اپ اور آر ڈاؤن یا ایچ اپ اور ایچ ڈاؤن آتے ہیں آپ نے اسی طرح لکھنے ہیں۔ یہاں پر ایف آر ایل ڈی میں ایف جو کہ ڈاؤن سٹروک ہے، یعنی اوپر سے نیچے درمیان والی لائن تک لکھا جاتا ہے۔ جہاں پر ایف سٹروک ختم ہوتا ہے وہاں سے آر سٹروک کو بھی نیچے کی طرف لکھا جاتا ہے، کیونکہ آر ڈاؤن سٹروک ہے، اور پھر جس جگہ آر سٹروک ختم ہوتا ہے وہاں سے ایل سٹروک شروع ہوتا ہے، جو نیچے سے اوپر کی طرف لکھا گیا ہے، پھر جس جگہ ایل سٹروک ختم ہوتا ہے وہاں سے ڈی سٹروک شروع ہوتا ہے، جو اوپر سے نیچے کی طرف لکھا گیا ہے، کیونکہ ڈی ڈاؤن سٹروک ہے، اور وہاں پر ختم ہوتا ہے جہاں سے ایل سٹروک شروع ہوا تھا۔
यहाँ पर इत आर एफ आर में इत स्ट्रोक जो कि डाउन स्ट्रोक है, यानी ऊपर से नीचे दरमियान वाली लाइन तक लिखा जाता है। जहाँ पर इत स्ट्रोक ख़त्म होता है वहाँ से आर अप स्ट्रोक को नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है। जहाँ पर इट स्ट्रोक ख़त्म हुआ है, क्योंकि आर अप स्ट्रोक है, और फिर जिस जगह आर अप स्ट्रोक ख़त्म होता है वहाँ से एफ स्ट्रोक शुरू होता है, जो ऊपर से नीचे की तरफ लिखा गया है, क्योंकि एफ डाउन स्ट्रोक है जो दरमियान वाली लाइन पर ख़त्म होता है। जहाँ से आर स्ट्रोक शुरू हुआ था, फिर जिस जगह पर एफ स्ट्रोक ख़त्म होता है वहाँ से आर डाउन स्ट्रोक को ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है, क्योंकि आर डाउन स्ट्रोक है। यहाँ पर ये उसूल नोट कर लें कि जब इंग्लिश में जी आए और वह उर्दू के गाफ हरफ की आवाज़ दे तो जी को शॉर्ट हैंड में गे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ऐसी सूरत में गे के लिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक बाएं से दाएं तरफ लिखा जाता है, और अगर इंग्लिश में जी आए और वह उर्दू वाले जीम हरफ की आवाज़ दे तो जी के लिए जे का स्ट्रोक शॉर्ट हैंड में इस्तेमाल होगा। यहाँ पर आर अप स्ट्रोक लाइन से शुरू हुआ है और नीचे से ऊपर लिखा गया है, क्योंकि आर अप स्ट्रोक है। जहाँ पर आर स्ट्रोक ख़त्म होता है वहाँ से जे स्ट्रोक को नीचे की तरफ लिखा गया है, क्योंकि जे डाउन स्ट्रोक है, और लाइन पर इसलिए ख़त्म हुआ है क्योंकि लाइन से आर स्ट्रोक शुरू हुआ है। अजीज़ तलबा व तालिबात, आप चैप्टर नंबर 1 ख़त्म कर चुके हैं। असाइनमेंट लिखने के लिए ये हिदायत नोट कर लें कि आपने उर्दू लकीर वाली शीट इस्तेमाल करना होगी। आपने इंग्लिश वाले लेटर्स को इंग्लिश में एक मर्तबा लिखना होगा, जबकि शॉर्ट हैंड में 10 से 20 मर्तबा हर एक स्ट्रोक को पेंसिल के ज़रिए लिखना होगा। और आपने उस प्रैक्टिस की इमेज नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मौजूद मैसेंजर ग्रुप को सेंड करना होगी। इसके अलावा इस चैप्टर के इख्तिताम पर इस चैप्टर के टेस्ट की वीडियो भी अपलोड की जाएगी, जिसे आपने सॉल्व करके हमारे मैसेंजर ग्रुप में सेंड करना होगा, ताकि हम उसको चेक करके मैसेंजर ग्रुप में हम आपको वापस सेंड करेंगे, ताकि आपको बेहतर तौर पर ट्रेन किया जाए। अपने टेस्ट की तस्वीर खींचने के लिए इस बात का लिहाज रखें कि आपके मोबाइल की फ्लैश ऑन होनी चाहिए। इसके अलावा टेस्ट की इमेज निकालते वक्त पेज के चारों कोने मोबाइल के चारों कोनों के बराबर रखें, ताकि तस्वीर साफ और वाज़ेह नज़र आए और हम उसे आसानी से चेक कर सकें। जिसके टेस्ट की तस्वीर साफ और वाज़ेह नहीं हो, उस टेस्ट को चेक नहीं किया जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।